जिर्मिया 33:3। ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା, ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ଅଜ୍ଞାତ ମହତ ଓ ଦୁଷ୍କର ବିଷୟମାନ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଖାଇବା। कौन लिखा अच्छी? अज्ञात मोहत और दुष्कर विषय केतले देखा? आमको डाकिले, आमको मागिले, आम जीवन में आम बहुत बड़ बड़ विषय अपेक्षा करुचु, किंतु प्रार्थना ही आरंभ होता है। तेणु यही वर्ष आगामी समय आप निष्पत्ति नेबा पूर्व प्रथम काम कौन करेंगे? प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जेकोसी विषय आप आगेबा पूर्व, निष्पत्ति नेबा पूर्व, सिद्धांत नेबा पूर्व, डिसीजन नेबा पूर्व आप प्रथम काम कौन करेंगे? प्रार्थना करेंगे। जदि आम प्रार्थना कर विफल हेलु माने विफल होगा कार्य कर मन रखी जब आप प्रार्थना करके आग को बढ़े ना आप विफल होगा आगे मन रखी मुझे विफल हेबी। प्रार्थना माने कौन? मुझे पारिबी नहीं, प्रभु साहाय्य करे बोलिए। प्रार्थना माने कौन? प्रभु मुझे पारिबी नहीं, मत साहाय्य दरकार अच्छे। प्रार्थना किए करिबो नहीं, मु पारिबी बोलिबा लोक प्रार्थना करिबो नहीं, मो दे हेबो आ प्रार्थना दरकार नहीं। तेणु आपण जेकोसी निष्पत्ति नेबा पूर्व प्रथम काम कौन करेंगे? प्रार्थना करेंगे। आप देखो हितोपदेश तार 3 पर्व 5 और 6, हितोपदेश 3 5 और 6। ତୁମେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଓ ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ ନାହିଁ। ଆପଣାର ସବୁ ଗତିରେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ତହିଁରେ ସେ ତୁମ୍ଭର ପଥ ସବୁ ସରଳ କରିବେ। कौन लिखा जाउछि? तुम्हें सर्वांतकरण सहित सदा प्रभु विश्वास करो, निज सुविवेचन आउजी पड़ नहीं। आपणार सबु गति स्वीकार करो, तैरे से तुम पथ सरल कर। प्रथम काम हूँ प्रार्थना। यही वर्ष आपण जेकोसी कार्य आगे परवर्ती समय आप जेकोसी कार्य आगे प्रथम काम कौन करेंगे? प्रार्थना करेंगे। यदि संभव है सफिशिएंट टाइम प्रार्थना करेंगे। कौन से स्थान में पैसा लगाइबार अच्छी, विवाह प्रस्ताव आगेबार अच्छी, कैरियर बाछिबार अच्छी, प्रथम काम कौन करेंगे? आपण प्रार्थना करेंगे। सठिक निष्पत्ति नेबा प्रथम प्रार्थना करेंगे। आप देखिए फिलिपियो तार 4 पर्व 6 और 7 पद। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଅ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତି ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଓ ମନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖିବ। कौन लिखा अच्छी? प्रथम प्रार्थना। केते सुंदर भाव फिलिपियो मान को लिखा समय साधु पाउल लिखुचंती, कौन सी विषय चिंतित हुआ नहीं, किंतु समस्त विषय प्रार्थना, प्रथम प्रार्थना विनती धन्यवाद सह तुम निवेदन सब ईश्वर जना, से समस्त बोधर अगम्य जे ईश्वर शांति तुम हृदय और मन को ख्रीष्ट यीशु सहभागिता सुरक्षा कर। आपण अस्थिर हो कौन सिद्धांत नियंतु नहीं। प्रार्थना कले समस्त बोधर अगम्य ईश्वर शांति आप हृदय राजत्व करेंगे। अनेक लोग कौन निष्पत्ति ने किसी जान था, चलो निष्पत्ति नहीं जा पर देखा पर हुए नहीं। प्रथम काम आप कौन करेंगे?
ठीक निष्पत्ति नेवा पूर्व आपण कौन करबा अछि प्रार्थना करबा अछि प्रार्थना आपण को गाइड करिवो आत्मा आपण को सहायता करिवे सठिक निष्पत्ति कि परिबे तेणु एई वर्ष आपण को जीवन रे प्रार्थना को आपण अधिक गुरुत्व देबे प्रार्थना हितोपदेश देखंतु 16 पर्व तार 2 और 3 पद हितोपदेश 16 2 और 3 ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗତି ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିର୍ମଳ ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ତୌଲନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭର କାର୍ଯ୍ୟ ସମର୍ପଣ କର ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭର ସଂକଳ୍ପ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବ। कौन लिखा भल करके चिन्ह कर बहुत काम आसवा कहीं जो निष्पत्ति गुड़ाक नौचु ये हैरान हबार मूल कारण कौन मनुष्यर समस्त गति आपण दृष्टि निर्मल सब ठीक मनुष्य को सब ठीक लगे मात्र सदाप्रभु आत्मा मान को तौलती सदाप्रभु को तुम कार्य समर्पण कर तही तुम संकल्प स्थिरीकृत हो आपणकर संकल्प आपण इच्छा स्थिरीकृत केमती हम सदाप्रभु ठारे आपणकर कार्य को समर्पण कर तो प्रथम काम कौन करबा उचित आमे प्रथम काम होची आमे प्रार्थना करिबे ठीक निष्पत्ति किपरि नेबे प्रथम रे आपण प्रार्थना करिबे द्वितीय रे कौन करिबे द्वितीय रे वाक्यर निर्देश मानिबे वाक्य कौन निर्देश दोछि वाक्य मते कौन चालना दोछि आपण देखिबे से दिन मान करे प्रभु वाक्य द्वारा आपण को कथा है आपण कोठी जाइथिबे बा का घर को जाइथिबे बा कोन से बही पढुथिबे बा कोन से दास आसीथिबे से आपण को विषय जानंती नै तो से कहबा समय रे आपण को प्रभु जणैबे से दास को प्रभु जणैबे तो द्वितीय विषय आपण वाक्यर निर्देश दिने जने भाई से सेवा कार्य पई जाइछंती और सेवा कार्य पई जाइछंती सेपटे आ कोन हैला से बहुत निराश है कि फेरुछंती बहुत निराश है कि फेरुछंती और बहुत व्यतिव्यस्त अछंती मु बस स्टैंड रे गली और टिकट नेली बस टिकट नेली तापरे मु जो रास्ता रे जीवा कथा से रास्ता न जाइकी चलो आज एई रास्ता देखि जीवा बोली मु जाउछी आ गला बेल को तांको देखाला कथाबार्ता हेलु तापरे कथाबार्ता हो मु गुडे कथा तांको कहिली कहिलारो से कांदी पकोछन मु कहली भाई कोन हैला आपण कांदुछन कहले भाई एबे एई विषय गुडा को ही मु चिंता करि कासुती कौन करी केमिति हबो किए मते गाइड करिवो कौन आपण से विषय गुडा कहउछन तापर रास्ता रो साइड टिके गलु तापरे प्रार्थना कलु तापर मु कहली भाई सकाल समय आपण जलखिया टिके करि दियंतु जलखिया करंतु कहले आउरी कांदी पकेले से कहली भाई कौन है आपण खाली गाधुछन सकाल कहले भाई मते बे किछि पैसा नै भाई मु जलखिया केंती करि बोली भाबुथि जलखिया कले तापरे से आगु को बढ़िले मोर कहिबार उद्देश्य आपण देखिबे जदि आपण प्रार्थना करथिबे प्रभु आपनकु ताको दासमान को द्वारा हो वाक्य द्वारा हो वाक्य माध्यम रे आपण को से दिग निर्णय करेबे साहाय्य करिबा आपण देखिबे जीवस्व तार प्रथम अध्याय 8 पद जीवस्व तार 1 पद 8 पद ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ତୁମ୍ଭ ମୁଖରୁ ବିଚଳିତ ନ ହେଉ ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ତହିଁର ଲେଖା ଅନୁସାରେ ମାନିବାକୁ ଓ କରିବାକୁ ଦିବାରାତ୍ର ତାହା ଧ୍ୟାନ କର ତାହା କଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପଥ ସଫଳ କରିବ ଓ ତୁମ୍ଭେ କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ତୁମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ତୁମ ମୁଖରୁ ବିଚଳିତ ନ ହେଉ ମାତ୍ର ତୁମେ ତହିଁର ଲେଖା ଅନୁସାରେ ମାନିବାକୁ ଓ କରିବାକୁ
ଦିବାରାତ୍ର ତାହା ଧ୍ୟାନ କର, ତାହା କଲେ ତୁମେ ଆପଣ ପଥ ସଫଳ କରିବ ଓ ତୁମେ କୁଶଳ। ତ ବାକ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଯନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ବାକ୍ୟ କଣ କରେ? ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ ଦିଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ଯୋଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିବେ, ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗଲେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କଥା ହେଇଥିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଥିବେ, ସେ ସମ୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବ। ଆମେ ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିପରି ନେବା? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ବାକ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବା। ବାକ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ବାକ୍ୟ ମତେ କଣ କହୁଛି? ତେଣୁ ଗୀତ ରଚକ କହୁଛନ୍ତି, ଗୀତ 119 105 ଟିକେ ପଢିବା। ଗୀତ 119 105। ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଓ ମୋ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଅଟେ। ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଆଉ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଅଟେ। ମାନେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରେ ନା ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ, ସଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ, ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଏ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମେ ଅନେକ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ ସମୟ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଛୁ। ଭଲ ପୁଅଟା लो ବାହା ହେଇଯା, ତ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଏବେ ପୁରା ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲି ଯାଇଛି, କବାଟ ଝରକା ଛାତ ବି ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ, ଆମେ ଲୋକ କହିଲେ ନେଲୁ ନା ନାଇଁ? ଭଲ ପୁଅଟା लो, ଭାରି ଭଲ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର କାମ ସବୁ ଚଣ୍ଡାଳ କାମ। ଭାରି ଭଲ, ତ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଏବେ ଭାଗ୍ୟ ଚାରିଆଡେ ଖୋଲିଛି। ଏବେ ସେ ଅନାଉଛି ଚାରିଆଡେ, ଭାଗ୍ୟ ଆଗ ଦୃଷ୍ଟି। କିଏ ଗୋଟେ ଆସି କହିଲା ତୁମେ ସେ ଜାଗାଟା କିଣି ଦଉନ, ସେ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି। ଶସ୍ତାରେ କାହିଁକି ମିଳୁଛି? କିଛି ଝାମେଲା ଅଛି। ଏବେ ସେ ଭୋଗୁଛି, ପଇସା ବି ଗଲା, ଜାଗା ବି ଗଲା। ମୁଁ କହିବା ଚାହେଁ, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ମୋର ବି ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥାଏ। ଗୋଟେ ଝିଅଟା ସେ ବାଇବେଲ କଲେଜରେ ପଢି ଆସିଛି। ମତେ କହିଲେ ତୁମେ ବି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରୁଛ, ୟାକୁ ଯଦି ତୁମେ ବାହା ହବ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଖୋଲିଗଲା ମୋର ଭାଗ୍ୟ। ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି କହିବି। ସେମାନେ କହିଲେ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଟାଇମ ନାହିଁ, ଆଗ ହଁ ବୋଲ ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ବାଇବେଲ କଲେଜରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗୋଟେ 15 ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ କହିବି। ଯୋଉ ଦିନ 15 ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା, ସେଇଦିନ ତାହାର ମ୍ୟାରେଜ ଠିକ ହେଲା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ସହିତ। ପରେ ମତେ କହିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ତୋର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ମସିଦେଲି, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଲୋକ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ମ୍ୟାରେଜ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ମତେ ଯଦି ମତେ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲେ କେମିତି କରିବ ସେ? ମୁଁ କହିଲି ମୋର ପ୍ରଭୁ କେବେ ଭୁଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିବେ। ବାକ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବାକ୍ୟ କଣ କହୁଛି ତା ମାନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 37 ତାର 31। ତାହାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହାର ଅନ୍ତରରେ ଅଛି, ତାହାର କୌଣସି ପାଦଗତି ଖସିଯିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଅଛି, ଲେଖାଯାଉଛି ତାହାର କୌଣସି ପାଦଗତି ଖସିଯିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଖସିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆପଣ ସ୍ଥିର ରହିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ଆଗରୁ ଏମିତି ଶିଖାଇଥାନ୍ତା ବସେଇକି, ଆମର କେତେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ସତ ନା ନାହିଁ? ଏବେ ବସି ଗାଉଛୁ, ବସିଛି ସବୁ ହରାଇ ଜଞ୍ଜାଳର କୋଳାହଳେ। ଏବେ ବସିକି ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ପ୍ରଭୁ ବସିଛି ଏ ପାଦ ତଳେ ବୋଲିକି। ପାଦ ତଳେ ବସିବା ଛଡା କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ। ପ୍ରଥମ କାମ କଣ?
प्रार्थना करवा द्वितीय विषय वाक्यर निर्देशन आप देखिए वाक्य प्रभु आप स्थिर भाव में किसी ना कि जनइबे कारण वाक्य द्वारा आम कौच ना भाई आज मत प्रभु वाक्य द्वारा कथा आज से वाक्य मो पाई आप सठिक निष्पत्ति नेबार साहाय्य कर वाक्य आ तृतीय विषय सठिक निष्पत्ति न पाइले परामर्श नियंतु कौन करेंगे परामर्श आपण देवे अनेक कौन हो आम आम सर्वज्ञ हो जाऊ मु जानी मत सबू जन मत कहवा दरकार मत शिखाऊ ना मु शिखिबे मु कौन शिखी से कौन शिखाइबे नहीं किसी शिखी पारे आमको कहुच्छी पिपुड़ी पाक जाओ आ शिख बोल खा पाक को आमे पुणी पिपुड़ी पाक जीवु जे बीए एमए करिछि पीएचडी करिछि लेक्चरर हेछि बैंक मैनेजर हेछि टीचर रिटायर्ड हेछि से कोडी जीव पिपुड़ी पाक मु पुणी पिपुड़ी पाक जीवु अरे भाभी देखो तो आपण तो शिखिबा पाए गुडे जगह अछि आपण किछि ना किछि शिखि पाए किंतु से परामर्श सठिक लोक पाक नेबार अछि आपण को परामर्श देबे अन्य लोक आसी जन को घर आम प्रार्थना जाऊ बाइबल स्टडी थाए घरे सप्ताह थे बाइबल स्टडी हुए मुझे वाक्य दिए अन्य मान भी बेले बेले मु ना समय जाती घर गोटे कम बाली थी से देखला ए बाइबल स्टडी 10 जन आसुंच 10 जन चाह बन दौरान 10 जन ब्रेकफास्ट दौरान केवे केवे कोल्ड ड्रिंक्स दौरान बेले बेले प्रभु दास मान को दान दौरान गोटे कम बाली थी कौन ख्रीस्टान दिने आपको परामर्श देला माँ एमती जदि तुम घरे लोक मैंने आसिक चाह जलिया खाइबे तुम्हें पैसा पत्र दौथब तुम्हें तो कांगाली हो माँ तुम्हें भिखारी हो कौन एटा एगुड़ाक करतु नहीं ये बुद्धिमती भौणी तार परामर्श नेला आउ बाइबल स्टडी करवा नहीं आम तो सब जानीचु पुराना विश्वास ख्रीस्टियन लोक एगुड़ाक कहीं प्रभु तो आमको सब बहुत आशीर्वाद कर बाइबल स्टडी बंद करदे कड़े गले तो लता पता भी नहीं आम जो प्रभु को लोक मान को चाह भी दौचु जलखिया भी दौचु दान भी दौचु एटा वेस्ट नुह एटा इन्वेस्ट करुछु प्रभु को राज्य पे आम इन्वेस्ट करुछु मु तो इनकरेज करुछि आपण मन घर गोटे बाइबल स्टडी करूँ अन्य माने शिखिबा दरकार आमको कौन ठीक लोकठ निष्पत्ति नबार परामर्श काहाटू नेबे प्रार्थना करेंगे वाक्य निर्देश मानिबे तापर परामर्श नेबे आपण देखिबे बाइबल रे कोन लिखा जाउछि प्रथम कोरिन्थियो तार 12 पर्व 7 और 8 पर्व प्रथम कोरिन्थियो 12 तार 7 और 8 किंतु प्रत्येक जन को आत्मा को गुण प्रकाशक दान साधारण हित निमंते प्रदत्त हुए कारण जन को आत्मा द्वारा बुद्धिर वाक्य अन्य जन को सही आत्मा शिक्षा अनुजाई ज्ञानर वाक्य देखो केते स्पष्ट लिखा जाउछि आमे कहीं परामर्श नेबा दरकार कारण परमेश्वर को दान प्राप्त किसी लोक माने थिबे एटा मध्य दान गोटे कौन लिखा जाउछि प्रत्येक जन को आत्मांकर गुण प्रकाशन को दान साधारण हित निमंते प्रदत्त होई अछि साधारण हित निमंते प्रत्येक जन को प्रभु कौन कर दान देछन कारण जन को आत्मा द्वारा बुद्धिर वाक्य अन्य जन को से आत्मा द्वारा शिक्षा अनुजाई ज्ञानर वाक्य अनेक कौन कर हमको बुद्धिर वाक्य देवे हमको ज्ञानर वाक्य देवे आत्मिक दान प्राप्त लोक माने अछंती आपण सेमानकर पाखरे जाई परामर्श नेबे तेबे सठिक निष्पत्ति नै पारे आपण अतीत रे गुडे भूल भाल करिसंती किंतु एबे ठारो जदी सजाडीबा पय चाह प्रभु निश्चय आपण को सहायता करिवे आपण कोन करिवे सठिक परामर्श नेबे सठिक परामर्श आपण देखिबे जने लोक रिटायरमेंट ही जीव पैसा मेंचे मिलिबो ना ने सब रिलेटिव पळे आसीबे दीदी मते 5 लाख देइथालो मते लाख देइथा मते 10 लाख देइथा सब मागिबे
ସବୁ ଘରୋଇ ଲୋକ ସବୁ ଯଦି ବଣ୍ଟା କରିଦେଲା ପରେ ଆଉ ଦେବେ କି ସେମାନେ? ତୁ ତ ପେନସନ ପାଉଥିଲ, ତତେ କଣ ଅଭାବ? ଆମେ ତୋର ଦେବା ପରେ ଦେବା, ମୁଁ ଦେବି। ସେ ଗୋଟେ ଦେବୀ, ସେ ଦେବୀ ଦଉନି, ଏଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେବୀ ହେଲା। ସେ ଦେବୀ ଦଉନାହିଁ, ଏଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେବୀ, ଏ ବି ଦବନି। ମୋର ଜଣେ ଭଉଣୀ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲେ, ମତେ ପଚାରିଲେ ସେ, ଭାଇ ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲି, ମୋର କିଛି ପଇସା ମିଳିଛି, ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ କହିଲି ଏକାଉଣ୍ଟରେ ରଖ। ଭାଇଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରେ କିଛି ରଖ, ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତୁମ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ରଖ, ତୁମ କାମରେ ଆସିବ। ଆଉ କହିଲି ଦେଖ ଏବେ ରିଲେଟିଭ ମାନେ ଆସିବେ, ଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କେତେଟା ରିଲେଟିଭ ଆସିବେ ମାଗିବା ପାଇଁ, ଦବ ନାହିଁ। ନାଇଁ ମୋ କିଏ ମାଗିବେନି, କାହାର କଣ ଅଭାବ ଅଛି ମାଗିବେ? ସପ୍ତାହ ଭିତରେ 4 ଜଣ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେ ମତେ ଫୋନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ଭାଇ ସେମାନେ ଆସିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ତ ଆସିବେ, ଆଉ ଗୁଡ ଥିବ ପିମ୍ପୁଡି ଆସିବ ନାହିଁ, ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମରେ କଣ କରିବେ, କେୟାରଫୁଲ ହେବେ କାହାର ପରାମର୍ଶ ଆପଣ ନେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ହିତୋପଦେଶ ତାର 11 ପର୍ବ 14 ପଦ, ହିତୋପଦେଶ 11:14। ସୁମନ୍ତ୍ରଣାର ଅଭାବରେ ଲୋକମାନେ ପତିତ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବାହୁଲ୍ୟରେ ରକ୍ଷା ହୁଏ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ସୁମନ୍ତ୍ରଣା ଅଭାବରେ ଲୋକମାନେ ପତିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ସଠିକ ପରାମର୍ଶ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ପତିତ ହେବେ। ତାର 15:22 ମତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହିତୋପଦେଶ 15:22। ମନ୍ତ୍ରଣା ଅଭାବରେ ସଂକଳ୍ପ ବିଫଳ ହୁଏ, ମାତ୍ର ବହୁତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୁଏ। अंडरलाइन कर बहुत इंपोर्टेंट। मंत्रणा अभाव संकल्प विफल हुए। जदि मंत्रणा नहीं आप संकल्प विफल हो। आपण सठिक निष्पत्ति केमती नेबे, आपण सठिक लोकर परामर्श ने। आपणकर दांत बथा हेले आपण आई स्पेशलिस्ट पाक जिबे कि जिबे नहीं? मु कहबा ପାଇଁ ଚାहे आजिर समय आम सब विषय गोटे स्पेशलिस्ट खोजुचु। हार्ट ପାଇଁ गोटे, ब्रेन ପାଇଁ गोटे, स्किन ପାଇଁ गोटे, स्किन वाला गोटे आसुची, कान बथा, दांत बथा, मुंड बथा, सब बथा पे अलग अलग पाक जाउछ। तेबे आमे निष्पत्ति नबा समय आमे कहीं सठिक लोक पाक जीवानी। कौन लेखा जाउची? मंत्रणा अभाव संकल्प विफल हुए। आमर संकल्प गुड़ाक कहीं विफल होची, मूल विषय होची मंत्रणार अभाव थिबा समय। तो आपण कौन करिवे? सठिक परामर्श नेबा पई आपण देखिबे आईब कौन लिखुचंती। आईब को पुस्तक रे 8 पर्व 8 पद, आईब 8 पर्व 8 पद। କାରଣ ବିନୟ କରୁଅଛି, ପୂର୍ବକାଳୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାର ଓ ସେମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଯାହା ପାଇଅଛନ୍ତି ତହିଁରେ ମନୋଯୋଗ କର। कौन लेखा जाउची? कारण मु विनय करूअछि, पूर्वकालीन लोकंकु पचार। काकु पचार? तुम ठारू जे एक्सपीरियंस लोक अछन ताकु पचार। पूर्वकालीन लोकंकु पचार और सेमान को पितृगण अनुसंधान कर जा पाइछन। आमर घरे जो वयस्क बुढ़ा बुढ़ी बसी एमती एका बुढ़ा बुढ़ी ही ना, एमती बुढ़ा बुढ़ी ही ना। दुर्भाग्य कौन? आम घरे वयस्क लोक मैंने कमी कमी गले। आम मंडल में वयस्क लोक मैंने कमी गले। आग आपन को टिके असुविधा माँ को फोन करते ना नहीं, मामा मु कौन करी सांगे सांगे कहते तो एमती करे सेमती करे। आम राति सारा माने चिंताग्रस्त ही शोई नथिबु, सकाळे फोन कर 2 मिनिट बतई देबे से तू एमती करे। आपण सेमती करिसंती, मामा एमती हला कौन करी, कौन करी जेजे से सांगे सांगे एटा करे एटा करे। घर लोक पूरा घांटी होतिबे। बुढ़ा बुढ़ा कौन है? मु देखुची तमान को अध घंटा ला पाटी तुंड करछ, कौन है एमती देला? ओहो सेटा तुम सेमती कर दो ना, आपण सेमती कले ही जीवो सेटा। से माने ना दिन कौन लेखा जाउची?
ତେଣୁ ବିନୟ କରୁଅଛି ପୂର୍ବକାଳୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାର, ତୁମର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାର ଓ ସେମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣ ତାଙ୍କର ବାପା ମାନେ ବାପାର ବାପା ମାନଙ୍କୁ ପଚାର, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଯାହା ପାଇଅଛନ୍ତି ତହିଁରେ ମନୋଯୋଗ କର। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜିର ପିଢିକୁ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ କୁହେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଥାଇପାରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। କଣ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆପଣ ବହି ପଢି ଜ୍ଞାନ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଏ ଜ୍ଞାନରେ ଯଦି ଅନୁଭୂତି ମିଶିଯିବ ଚମତ୍କାର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ କଣ କରିବେ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ବାକ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବେ, ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ନେବେ। ପରାମର୍ଶ ନେବେ। ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିବେ ଲୋକମାନେ ଜମି କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପଚାରିବେ, ଘର ବନାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପଚାରିବେ, ଗାଡି କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପଚାରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ କାଉନସିଲର ମାନେ ଅଛନ୍ତି। କାଉନସିଲିଂ ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆଜିକାଲି ମେଡିକାଲରେ ଗୋଟେ କାଉନସିଲିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣ ଯିବେ, ଲେଖିଦେବେ ତୁମେ ସେଇଠିକି ଯାଅ। ଆମେ ଗଲା ପରେ ଭାବିବୁ ବୋଧେ ମେଡିସିନ ଲେଖିଦେବୁ। ସେ ବସେଇକି ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆମର ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁରା ଯାଞ୍ଚି ପକେଇବ। ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସବୁ ଥିବ ସବୁ ଆଉଟ କରିବ। ସେ କଣ ବୋଲି କହିବ, ତୁମେ ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇଟା କର, ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଇଲାଣି, ଯଦି ତୁମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଠିକରେ କରିବ ନାହିଁ ଏଇଟା ଅଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ କଢେଇ ନେବ। ବଡ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପାଠ ପଢିକି ଆସିଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପାଠ ପଢି ଆସିଥିବ କାଉନସିଲିଂ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ କଣ ସେ କାଉନସିଲର ମଜା ଏଠି ଯିବ ବୋଲି ପଳେଇବ ଘରକୁ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପରାମର୍ଶ ନେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ଅଛି, ଏଭଳି ତାର 13 ପର୍ବ 7 ପଦ। ଏଭଳି 13 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିଥିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଏପରି ନେତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଗତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ। କଣ ଲେଖା ଅଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିଥିଲେ, ତୁମାନେ ସେହି ନେତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଗତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖ। ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅ ଯେଉଁମାନେ ଲାଇଫରେ ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବେ, ଜାଗତିକ ଲୋକର ପରାମର୍ଶ ନେବେନି। ତ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ପରାମର୍ଶ ନେବେ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ପରାମର୍ଶ ନେଲା ପରେ ବି ଆପଣ ବସିକି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ କଣ କରିବେ? ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହଉଛି ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ବାକ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିଲେ, ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ବସି କଣ କରିବେ? ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। କୋଉଟା ଠିକ, କୋଉଟା କରିବି, କୋଉଟା କରିବି ନାହିଁ, କଣ କରିବି, କଣ କରିବେ, ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ 12 ଜଣଙ୍କୁ ବାଛିଲେ। ବାଛିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ କଲେ? ରାତି ସାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ରାତି ସାରା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ବାଛିବେ। ରାତି ସାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ପର୍ବତରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ବାଛିଲେ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ବିନା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜୀବନ ସାଥୀ ବାଛୁଛୁ, ବିନା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କ୍ୟାରିୟର ବାଛୁଛୁ, ବିନା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସବୁ ବାଛୁଛୁ। ତାପରେ ଯାହା ହଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଖୋଲିଦିଏ ମାର୍କ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 35 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟରେ ଅନ୍ଧାର ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଉଠି ବାହାରି ଗଲେ ଓ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 38 ପଦ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆସ ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବଡ ବଡ ଗ୍ରାମକୁ ଯିବା, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବି, କାରଣ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ବାହାରି ଅଛି। ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେମିତି ପାଇଲେ? ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ।
ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେବେ। ତ ଆଗ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ? ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ତାପରେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଚତୁର୍ଥରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରେରିତ 15 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦ, ପ୍ରେରିତ 15 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦ। ପରେ ଏହି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରିତ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନେ ସମବେତ ହେଲେ। ତାପରେ 7 ପଦ, ଅନେକେ ତର୍କ ବିତର୍କ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ପିତର ଉଠି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୋର ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ବିଜାତିମାନେ ଯେପରି ସୁସମାଚାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ଏଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ? ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରିତ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ ସମବେତ କରେଇଲେ। କଣ ପାଇଁ? ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ବସୁଛି, ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ବସୁଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନିଅନ୍ତୁ, ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥରେ ଆପଣ ବସି ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏଟା ଭୋଗିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡିବ। ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଚତୁର୍ଥରେ ବସିବେ, ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। କୋଉଟା ଠିକ, କୋଉଟା ଭୁଲ, କୋଉଟା କରିବି, କୋଉଟା କରିବି ନାହିଁ, ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ପରିବାର ତ ବସିବେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବସିବେ, ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ଶେଷରେ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ହଉଛି, ଶେଷରେ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଶେଷରେ ଫାଇନାଲି ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଏବେ ଯାଇକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସେଇଟା ହଉଛି ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆପଣ ଏଇ 5 ଫିଙ୍ଗର ଏକ୍ସରସାଇଜ ଟା କରିବେ। ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାକ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବେ, ତୃତୀୟରେ ପରାମର୍ଶ ନେବେ, ଚତୁର୍ଥରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଶେଷରେ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଫାଇନାଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଆମେ କଣ ସବୁ ଉଲ୍ଟା କରୁ? ଆଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଉ, ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ, ପରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯାଉ, ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିକି ବସିଥିବୁ। ସବୁ ଗଡବଡ ହେଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ବାମ ଲଗାଇବୁ, କଫି ପିଇବୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା। ଅନେକ ଲୋକ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଯେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଛାଡି ନାହିଁ। ଜୀବନ ସାରା ସେ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଚାଲିଥିବ। ରଙ୍ଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ବଥାର କାରଣ ହେଇଯିବ। ଅନେକ ଲୋକ ଘର ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ରଙ୍ଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କାରଣ ଆଗ ବନେଇଲେ ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଗ ବାହାଘର ହେଲେ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଗ ପଇସା ଦେଲେ ଏବେ ଫେରାଉନେ, ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରଭୁ ତା ହୃଦୟରେ କଥା କୁହ, ପ୍ରଭୁ ସେ ପଇସା ଫେରେଇବୁ। ଆପଣ କହିଥାନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ ଆଗ ମତେ କଥା ହବ, ଦେବି ନା ନାଇଁ ବୋଲି। ନାଇଁ, ବାହା ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇ କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି କି ପ୍ରଭୁ? ଏବେ ଜାଣିଲେ କଣ ହବ? ଆଗରୁ ତ ଭାବିବାର ଥିଲା ନା, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେବି ନା ନାଇଁ ବୋଲି। ଗୁଡେ ବିଷୟ ଆମେ କରିଛୁ। ଏବେ ଆସୁଛି, ଏବେ ଶୀତ ପଳେଇଲା ପରେ ସମୟ ଆସିବ, ଲୋକମାନେ ପଇସା ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ଜମାଇଛନ୍ତି କୁଆଡେ ଯିବା ପାଇଁ, କିଏ କୋଉଠି ଯିବ, କିଏ କୋଉଠି ଯିବ, ସେ ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପରେ ବୁଲିକି ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ନଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ହେଲା, ଲକ୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ପରେ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିବେ, ଆମେ ଯାଇକି ଭୁଲ କଲୁ ବୋଧେ, ଏବେ ବୋଧେ କଣ ହବ, ବୋଧେ ଏବେ କିଛି ହବ ନାହିଁ, ବୋଧେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଗଲାଣି ବୋଧେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ? ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ବାକ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେବେ, ପରାମର୍ଶ ନେବେ, ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, ତାପରେ ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଶେଷ ଜାଗା ଥିବାର ଅଛି। ଦେଖିବେ ବେଳେ ବେଳେ ଝିଅ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ, ପୁଅ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ, ଇଏ ଆଣିବ, ସିଏ ଆଣିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ବାପା ମା ବି କହିବେ, ଆଉ ଶେଷରେ କହିବେ ବାବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୋର। ଆଉ କେତେବେଳେ କହନ୍ତି, ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫିଷ୍ପତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଯାହା କହିଲୁ ତାହା ଫାଇନାଲ। ଏବେ ସେ ଆସି ପାଟି କରୁଛି, ତୁମେ କହିଲ ପାଇଁ ମୁଁ ହେଲି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଜଣେ କହନ୍ତି, କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ବାପା ମା ଯାହା କହିବେ ତାହା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବି। ମୁଁ କହିଲି, ତୁ ଗାଈ ନା ବାଛୁରୀ ନା ଛେଳି? ତତେ ନେଇ କୋଉ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧିଲେ ବାନ୍ଧି ହବୁ?
बसिबु विवेचना करिबु चिंता करिबु जे जहा कहउछंती एई पांचटा विषय कहली ताकू प्रार्थना करिबु वाक्यर निर्देश मानिबु परामर्श नेबु समीक्षा करिबु तापर निष्पत्ति नेबु जे मझिरे फोन कर कहतला भाई आपण को परामर्श नै नथले असुविधा ही दादा भाई मोर कहले नहीं आपण कोन करिवे शेष रे निष्पत्ति नेबा भाई आपण व्यतिव्यस्त हेबे आपण ढेर समय नियो प्रभु आपण को सहायता करिवे हितोपदेश तार 3 पर्व 5 पद पढ़िबा हितोपदेश 3 पर्व तार 5 पद तुम्भे सर्वांतकरण सहित सदाप्रभुଙ୍କ ଠାରେ विश्वास कर ଓ ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ ନାହିଁ। कौन करो निज सुविवेचना आउजी पड़ नहीं कौन करो निष्पत्ति नेबा समय ए सब प्रार्थना करिवे वाक्य परामर्श समीक्षा तापर आपण निज सुविवेचना आउजी पड़िबे ए सत्य समाचार जहाँ नूतन वर्ष आरंभ करिछु एटा वर्ष सारा आम विभिन्न प्रसंग आलोचना करवा वाक्यर सत्यासत्य को नहीं कि आम दैनंदिन जीवन में जहाँ प्रयोजनीय मान स्टडी करने अनुरोध करी आपण मान प्रियजन मान को भी जनातु जो मैंने ये प्रोग्राम द्वारा लाभान्वित हो पारे से जनातु से यूट्यूब रे जॉइन हो पारती जूम रे जड़ित हो पारती कि शुणापी से ठीक निष्पत्ति नियंतु वाक्य आमको प्रभु देइछंती बाइबल ही आम पाई समाधान अटे बाइबल रे आपन को सब समस्या समाधान अच्छी सब प्रश्न उत्तर अच्छी तेणु आम सत्य समाचार आरंभ करिछु आमर दैनंदिन जीवन रे आमर सामाजिक जीवन रे जहाँ जहाँ दरकार आम जानिबा पाई से विषय गुड़ाक आम आलोचना करू प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु सठिक निष्पत्ति नेबा पाई सहायता करंतु प्रार्थना।